असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम् अमय असतो मा सद्गमय तमसो मा. Good evening students. Now we are going to learn chapter 7 mensuration. So these are the formula for this chapter. First one, cuboid, CSA or LSA. CSA means curved surface area or LSA means lateral surface area. Then cube volume TSA அப்படினாக்க total surface area. So அப்போ first one cuboid, CSA of cuboid or TSA of cuboid is equal to 2 into L plus B into H square units. Next, total surface area of cuboid is equal to 2 into LB plus BH plus LH square units. Next, volume of cuboid is equal to LBH square units. Then cube CSA of cube is equal to 4A square units. Then TSA of cuboid is 6A square units. The next volume of cube is A cube cubic units. Then right circular cylinder or cylinder. So CSA of curved surface area of cylinder is 2 pi r h square units. Total surface area of cylinder is 2 pi r h plus r square units. Volume of cylinder is pi r square h square cubic units. The next in the cylinder le another one part hollow cylinder. Hollow cylinder அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க அது ஒரு பைப்போ இல்ல ஏதோ ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டு அப்படினாக்க அதனுடைய thickness, that means ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்புக்குள்ளேயே another one சிலிண்டர் இருக்கிற மாதிரி. சோ இந்த ஷேப். சோ இதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க hollow cylinder அப்படின்றது. சோ அப்ப hollow cylinderக்கு CSA formula 2 pi capital R plus small r into h. Then next total surface area 2 pi capital R plus small r into capital R minus small r plus h. Then next volume 2 pi capital R squared minus small r squared into h. Then right circular cone pi r l. இங்க வரும்போது L ன்றது slant height வந்து நோட் பண்ணுவோம். L slant height, h height, r அப்படின்றது radius. So height அப்படின்றதும் slant height அப்படின்றதுக்கும் டிஃபரண்ட் இருக்கு. So இப்போ இந்த இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோ இதான் கோன் ஷேப் அப்படினாக்க இப்போ இந்த இதுல இருந்து இந்த ரேடியஸ் வரைக்கும் வரக்கூடியது வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க ஹைட். இந்த ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லாண்ட் ஹைட். இந்த ரேடியஸையும் ஸ்லாண்ட் ஹைட்டையும் வந்து ஜாயின் பண்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க சென்டர் பாயிண்டையும் அந்த ஹைட்டையும் ஸ்லாண்ட் ஹைட்டையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரேடியஸ். சோ இப்போ இங்க ஒரு क्वेश्चனுக்கு இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க டைரக்டா ஸ்லாண்ட் ஹைட்ன்றது கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்போ ஹைட் கொடுத்துட்டு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்போ ஹைட் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படினாக்க ஹைட்டுக்குரிய ஃபார்முலா h is equal to root of L squared minus R squared. The next slant height வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படினாக்க root of R squared plus h squared. R வந்து கேட்டிருந்தாங்கன்னா root of L squared minus h squared. The next இதுக்கு CSA ஃபார்முலா pi r l square units. TSA ஃபார்முலா pi r l plus r square units. Then volume க்கு வந்து 1/3 pi r squared h cubic units. The next frustum cone. இந்த frustum cone அப்படின்றது என்னன்னாக்க ஒரு பக்கெட் ஷேப். சோ இப்போ இந்த பக்கெட் இதான் வந்து frustum cone. இப்போ இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க CSA க்கு pi capital R plus small r into L square units. TSA க்கு pi capital R plus small r into L plus capital R plus small r capital R squared plus small r squared square units. சோ இந்த பை வந்து ரெண்டுக்குமே காமனா தான் இருக்கு. சோ அதனால காமனா நம்ம வந்து வெளியில எடுத்துறோம். அடுத்து வால்யூம்க்கு 1/3 pi h capital R squared plus small r squared plus capital R into small r. சோ இந்த ஃபார்முலா இந்த வால்யூம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுல 5 மார்க் உங்களுக்கு வரும். இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்பியருக்கு வந்து ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னாக்க ஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் TSA CSA க்கு ஒரே ஃபார்முலா தான் 4 pi r squared square units. The next volume को 4/3 pi r cube cubic units. Next hemisphere के CSA is equal to 2 pi r square units. TSA के 3 pi r square units. The next volume को 2/3. இந்த ஸ்பியர்ல பாதி பார்ட் அப்படின்றப்போ 2/3 pi r cube cubic units. Next hollow cylinder
CSA க்கு வந்து ஃபார்முலா 4 pi capital R squared square units. The next TSA க்கு 4 pi capital R squared plus small r squared square units. The next volume க்கு 4 by 3 pi capital R cube minus small r cube cubic units. Next hollow hemisphere க்கு CSA formula 2 pi capital R squared plus small r squared square units. TSA formula pi 3 capital R squared plus small r squared square units. Volume க்கு 2 by 3 pi capital R cube minus small r cube cubic units. That's all the இதான் இதுக்குரிய ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா ஃபுல்லா மெமரியில இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சாப்டர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸி. Next exercise 7.1 first question. The radius and height of the cylinder are in the ratio 5:7. So என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ரேடியஸும் ஹைட்டும் ரேஷியோல வந்து சொல்லிருக்காங்க 5:7 and its curved surface area is 5500. அப்போ CSA வந்து சொல்றாங்க equal to 5500 square centimeter squared நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம். Then find its radius and height. அப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் ஹைட் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கறத கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரேஷியோல இருக்கிறத நம்ம என்னவா சேஞ்ச் பண்ணலாம், பைல வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். r by h is equal to 5/7. இப்போ இந்த h இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படினா r is equal to 5h/7. இப்போ CSA வேல்யூ நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. CSA is equal to 5500. So CSA formula, it is a cylinder. So CSA formula 2 pi r h is equal to 5500. The next இப்போ values நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா 2 into 22/7 into r ஓட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 5h/7 into h. So ஏனா r க்கு வந்து 5h by 7 நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம். அடுத்து ஒரு h இருக்குனா அந்த h அப்படியே வந்துரும். equal to 5500. Then இப்போ இந்த h இத மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்க சோ இத ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 2 into பேலன்ஸ்லாம் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணவே தேவையில்லை, அப்படியே வச்சுக்கலாம். சோ 2 into 22/7 into 5h squared by 7 equal to 5500. So next இந்த h squared மட்டும் வச்சிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் அந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இப்போ இந்த சைடு h squared அப்படியே வச்சிரோம். இந்த சைடு வந்து சேஞ்ச் பண்ணும்போது so 5500. then இப்போ இங்க டினாமினேட்டர்ல இருக்கு 7, அப்ப அது நியூமரேட்டருக்கு வந்து மாறிடும் 7 into 7. then next இப்போ இங்க நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறது எல்லாமே என்னவா மாறும்னா டினாமினேட்டருக்கு வந்து மாறும். அப்போ 2 into 22 into 5. சோ இந்த மாடல்ல நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணாம டைரக்டா இப்படி எடுத்துட்டீங்க அப்படினாக்க உங்களுக்கு கேன்சல் பண்றதுக்கு ஈஸி. மிஸ்டேக் வந்து அந்த மல்டிப்ளை ஒர்க் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும், மிஸ்டேக் வர்றது கம்மியாயிடும். சோ இப்போ இங்க வந்து மல்டிப்ளை இது கேன்சல் பண்ணோம்னா 1 5s are 5, 1 5s are 5, 1 5s are 5, 0 0. அடுத்தது இத வந்து கேன்சல் பண்ணோம்னா 2 11s are 22, இங்க கேன்சல் பண்ணா 1 11s are 11, 0 0. நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து கேன்சல் பண்ணா 1 2s are 2, 52s are 100. நெக்ஸ்ட் 1 2s are 2, 25 2s are. இப்போ இங்க h squared இருக்கு. So h squared is equal to இந்த 25 எப்படி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா இந்த 25 5 squared அப்படி சொல்லி ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். அடுத்து இங்க 7ன்றது வரதுனால into 7 squared. So அப்போ h is equal to இந்த ஸ்கொயர் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ 5 into 7. So h is equal to 35. அப்போ h னுடைய வேல்யூ நமக்கு வந்து கிடைச்சிருச்சு. then next இந்த h கொண்டு வந்து இதுல அப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்கா r ஓட வேல்யூ கிடைச்சிரும். அப்போ r is equal to 5h/7 equal to 5 into h னுடைய வேல்யூ 35/7. 1 7s are 7, 5 7s are 35.
So r is equal to 25. R value is 25. Therefore, the height and radius of right circular cylinder is first நம்ம height தான் நோட் பண்ணிருக்கோம். அப்ப height தான் நம்ம நோட் பண்ணோம். 35 centimeter, and 25 centimeter. That's all the answer. Next, second question. A solid iron cylinder has total surface area is 1848 square meter or meter square. இது வேணா நம்ம நோட் பண்ணலாம். Its curved surface area is CSA வந்து சொல்றாங்க. CSA is 5/6 of total surface area. So total surface area அப்படின்றது இங்க சொல்லியிருக்காங்க. So now asked find the radius and height of the iron cylinder. அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கனாக்க இந்த அயன் சிலிண்டர்னுடைய ரேடியஸும் ஹைட்டும் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. So இப்ப let us consider TSA. TSA is equal to 1848. So TSA formula is 2 pi r into h plus r is equal to 1848. So now multiply this one inside. So 2 pi r into h, 2 pi r into h plus 2 pi r into r is 2 pi r squared is equal to 1848. So now this is a formula for CSA. So அப்போ CSA குரிய formula அப்படின்றப்போ CSA க்கு நமக்கு என்ன வேல்யூன்னு வச்சிருக்கோம் 5/6 into TSA. TSA value is 1848 plus 2 into 22/7 into r squared is equal to 1848. So now here cancel 1 6 are 6, 3 6 are 18. அடுத்து இந்த 4ன்றது 6ல டிவைட் ஆகாது, அதனால 0. அடுத்து இந்த 4 இங்க வந்து ஜாயின் ஆயிரும். அப்போ 48, 8 6 are 48. Now multiply. So 8 5s are 40. 5ஐயும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ 8 5s are 40. பேலன்ஸ் வந்து 4. 0 into 5 is 0. 0 plus 4 is 4. The next 3 5s are 15 plus 2 into 22/7 into r squared is equal to 1848. So now change to this one to opposite side. 2 into 22/7 into r squared is equal to 1848 minus 1540. Now subtract these two values. 1848, 1540. So now subtract 8, 0, here 3. So 2 into 22/7 into r squared is equal to 308. So we need r value. So r squared is equal to இந்த r squared நோட வேல்யூ மட்டும் அப்படியே வச்சு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். அப்ப r squared வேல்யூ அப்படியே வச்சு இத சேஞ்ச் பண்ணும்போது டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ நியூமரேட்டருக்கு சேஞ்சஸ் ஆயிடும். அப்ப இங்க என்ன இருக்குன்னா ஆல்ரெடி 308 into 7 by r squared is equal to 308 into 7 by 2 into 22. So now cancel. 1 2s are 2, 1 2s are 2, balance 1, 5 2s are 10, 4 2s are 8. Now cancel 11 table. 2 11s are 22, 1 11s are 11, balance வந்து பாத்தீங்கன்னா 4
So 4 11s are 44. 1 2s are 2, 7 2s are 14. So r squared is equal to 7 squared. So r is equal to 7 meter. R is equal to 7 meter. Now இந்த r கொண்டு வந்து இந்த CSA அப்படின்றத நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து ஃபைண்ட் பண்ணலாம். சோ அப்படி இல்ல அப்படினாக்க இதல கூட அப்ளை பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணலாம். h ஓட வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும். அப்போ 2 pi r into h plus r is equal to 1848. So now apply the value 2 into 22 by 7 into h ஓட வேல்யூ தெரியாது, h plus 7 22 into r ஓட வேல்யூ 7 into h plus 7 is equal to 1848. So இப்போ இந்த h plus 7 மட்டும் வச்சிட்டு பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா h plus 7 is equal to 1848. h plus 7 is equal to 1848 by, so இப்போ இங்க வரும்போது டினாமினேட்டர்ல இருக்குறது அப்படியே நியூமரேட்டருக்கு சேஞ்சஸ் ஆகும். அப்போ into 7 by 2 into 22 into இங்க 7 வரது அப்படியே வந்துரும். அப்போ இந்த 7 க்கு 7 கேன்சல் ஆயிடும். 1 2s are 2, 9 2s are 18, 2 2s are 4, 4 2s are 8. The next two table, 1 2s are 2, 1 2s are 2. Here 4 2s are 8, balance 1, 6 2s are 12, 2 2s are 4. The next 1 11s are 11, 2 11s are 12, 1 11s are 11, 4 11s are 44, balance on the 2 11s are. அப்போ so the value என்ன கிடைச்சிருக்குனாக்க h plus 7 is equal to 42. So h is equal to 42 minus 7. So h is equal to 35 meter. So therefore radius equal to 7 meter. Then height is equal to 35 meter. That's all the answer. Next fifth question. 4 persons live in a conical tent whose land height is 19 centimeter. அதாவது இந்த கோனிக்கல் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டென்ட்ல வந்து 4 persons வந்து வாழ்றாங்க. சோ அதுல வரும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதனுடைய ஸ்லாண்ட் ஹைட், இதனுடைய ஹைட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க 19 சென்டிமீட்டர் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. The next, if each person require 22 centimeter floor area, அப்ப இந்த floor area ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து எவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படினாக்க 22 சென்டிமீட்டர். அப்போ 4 மெம்பர்ஸ்க்கு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஒண்ணு கால்குலேட் பண்ணணும். Then next, then find the height of the tent. அப்போ அந்த டென்ட்டினுடைய ஹைட் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும். சோ அப்ப இங்க வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா L வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து நம்ம இந்த ஃப்ளோர்னுடைய ஏரியா வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும். சோ floor area for 4 persons is equal to 4 into each person க்கு 22. அப்போ is equal to 88 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு. சோ அப்ப இதனுடைய வேல்யூ வந்து எவ்வளவு வருதுன்னா 88 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டுன்றது வருது. அப்போ ஃப்ளோர் ஏரியா இட் இஸ் a circular shape, it is not a oval shape. இது ஒரு கோன் ஷேப். நீங்களே ஃப்ரேம் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படினாக்க அது வந்து என்ன ஷேப்ல வரும் பாத்தீங்கன்னா கீழ சர்க்குலர் ஷேப்ல இருக்கும். அப்ப அந்த சர்க்கிளினுடைய ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர்டு. சோ அப்ப இந்த பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்றப்போ இதுல இருந்து நம்ம வேல்யூஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். சோ 22 by 7 into r squared is equal to 88. So r squared is equal to 88 into 7
by 22. 122s are 22, 422s are 48. So r squared value is 28. இதுல இருந்து r ஓட வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம கேட்டிருக்கிறது ஹைட்னு அந்த டென்ட்டினுடைய ஹைட் மட்டும் கேட்டிருக்கனால நம்ம இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். அப்போ h is equal to ஹைட்டுக்குரிய ஃபார்முலா root of L squared minus R squared. L squared minus R squared. அப்போ h is equal to root of 19 squared minus R squared க்கு வேல்யூ நமக்கு இருக்கு 28. அப்போ 19 வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணனும் அப்படினோம்னாக்க so 19 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது so h is equal to root of 19 வந்து ஸ்கொயர் பண்றோம் அப்படினோம்னாக்க 361. 19 வந்து ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 19 into 19 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 361 minus 28. so இப்போ இத சப்ட்ராக்ஷன் பண்றோம். சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க so சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது 361 28 சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது இங்க வந்து 5 11 3 so இங்க இருந்து வரும்போது 3 3. அப்போ h is equal to root of 333. so அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ரூட் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணோம். அப்போ 3 3 3 0 0 0 0. அப்போ 2 2 நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம் அப்படினோம்னா 1 3s are 1 1s are 1 பேலன்ஸ் வந்து 2. அடுத்து 2 டிஜிட்டை டவுன் பண்ணுவோம் 3 3. அப் சைடு உள்ள வேல்யூவை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம் 2. அடுத்த வேல்யூ நம்ம அப்ளை பண்ணோம். அப்போ சேம் இதே வேல்யூ வரலாம், இல்லையா இதை விட அதிகமான வேல்யூ கம்மியா வேல்யூ வரணும். அப்படின்றப்போ நம்ம என்ன அப்ளை பண்ணலாம்னா 8 வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ 8 அப்ளை பண்ணோம்னா 8 6s are 64 பேலன்ஸ் வந்து 6. 8 2s are 16. 16 plus 6 22. 7 அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா அதிகமா போயிடும். சோ அப்போ இங்க வரும்போது 7 அப்ளை பண்ணும்போது கம்மியா வந்துடும். 9 அப்ளை பண்ணும்போது இதை விட அதிகமா போயிடும். அப்ப இதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப இங்க இருந்து பாரோ வாங்கினா இங்க இருந்து 2, இங்க வந்து 13. அப்போ 13ல 4 போயிடுச்சுன்னா 9. இங்க வரும்போது 2 0, இங்கே 0 வந்துடும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் 2 டிஜிட் டவுன் பண்றோம். அப்போ 900. மேல உள்ளத 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 36. தென் இப்போ இதனுடைய இது வந்து இங்க பாயிண்ட் வரதுனால அந்த பாயிண்ட் அப்படியே வந்துடும். இது 2 டைம்ஸ் வரும். சோ 2 2s are 4, 6 2s are 12 பேலன்ஸ் வந்து 1, 3 2s are 6, 6 plus 1 7. தென் நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்க வரும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம். அப்போ இங்க வரும்போது 8 9 10. 10ல 4 போயிடுச்சுன்னா 6, 9ல 2 போயிடுச்சுன்னா 7. இங்க வரும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க 8ல 7 போயிடுச்சுன்னா 1. அப்போ அடுத்து 2 0 டவுன் பண்றீங்க. அப்போ 0 0. அடுத்து இங்க வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல உள்ள 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 3 6 4ன்றது வரும். அடுத்து 5 வந்து அப்ளை பண்ணலாம். 5 அப்ளை பண்ணோம்னாக்க உங்களுக்கு வேல்யூஸ் வரும். 5 5s are 25 பேலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2. 5 4s are 20, 20 plus 2 22 பேலன்ஸ் வந்து 2. அடுத்து 6 5s are 30, 30 plus 2 32 பேலன்ஸ் வந்து 3. அடுத்தது 5 3s are 15, 15 plus 18. சோ அப்ப இங்க வரும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க 4 வரைக்கும் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணலாம். சோ அப்ப இங்க வரும்போது 4ன்றது வரும். இப்போ 4 வரைக்கும், ஏன்னா இங்க 5 அப்ளை பண்ணும்போது இதை விட அதிகமா போகுது, 17 விட அதிகமா போகுது. அப்போ 4 வரைக்கும் தான் வரும். அப்போ h is equal to 18.24 centimeter. That's all. அப்போ height is equal அப்படின்னு சொல்லி the height of the tent is 18.24 centimeter அப்படின்னு சொல்லி conclusion complete பண்ணணும். That's all. Next, fourth question. A right angle triangle PQR. So right angle triangle வந்து சொல்றாங்க. அதோட இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க PQR. இந்த Qல தான் உங்களுக்கு 90 டிகிரி இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. It is rotated about QR. QR and PQ. PQ வச்சு ஒரு ரொட்டேட் பண்றாங்க. அதாவது எப்படின்னா
இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி வச்சுட்டு இதை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணோம்னா ஒரு கோனிக்கல் ஷேப் வந்து நமக்கு ஃப்ரேம் ஆகும். அப்போ இதை வச்சு ஒன்று சொல்றாங்க, அடுத்து இந்த சைடை வச்சு ஒன்று சொல்றாங்க. ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு நம்ம ரொட்டேட் பண்றோம். இஃப் QR is 16 centimeter, QR 16 centimeter, PR is 20 centimeter. அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த QR க்கு மட்டும் நம்ம ஃபைண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா, சரி PR வச்சு நம்ம ரொட்டேட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். அப்போ PR வச்சு ரொட்டேட் வச்சு ஃபைண்ட் பண்ணும்போது அப்போ இங்க வரும்போது இது எப்படி வரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா, நமக்கு கோனிக்கல் ஷேப் இந்த ஷேப்ல இப்படி வந்திருக்கும். அப்போ the next compare the curved surface area of right circular cone so formed by the triangle. அப்போ இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு ட்ரையாங்கிள் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். another one வந்து பாத்தீங்கன்னா QR வச்சு நம்ம பண்ணும்போது, சோ இது வந்து இப்போ இங்க Pன்றது இங்க மாறிடும், Q இங்க Q இங்க வந்து என்ன வரும் Rன்றது வந்துரும். அப்போ இங்க வரும்போது 90 டிகிரி. அப்போ இந்த PR னுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க PR னுடைய வேல்யூ 20, இதனுடைய வேல்யூ QR னுடைய வேல்யூ 16 இப்படி மாறிடுது. இப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம்னா இந்த QP னுடைய வேல்யூ வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ற மாதிரி வருது. சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்குவோம். இன் ட்ரையாங்கிள் PQR வச்சுட்டு PQ ரொட்டேட் பண்றோம். rotate about PQ வச்சு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது அப்போ இந்த இதுக்கு வரும்போது ரேடியஸ் வந்து எவ்வளவு வரும்னா R = 16, L = 20. சோ இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கேக்குறாங்க, ஏரியா தான் நமக்கு வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா எவ்வளவு டிஃபர் ஆகுதுன்னு கேக்குறாங்க. அப்போ CSA குரிய ஃபார்முலா CSA = πRL square units. πRL square units. So equal to 22/7 into R னுடைய வேல்யூ 16 into 20. So அப்ப இத மல்டிப்ளை பண்ணும்போது, so இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா 16 22/7 into, so இப்ப இத மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 16 into 2 32 0. then next இப்ப இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னாக்க 22 into 32 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 44, 3 2s are 6, 3 2s are 6 by 4 0 balance 1 is 7. so இங்க வரும்போது 7040 by 7. இப்போ இத கேன்சல் பண்ணா 1 7s are 7, 1 7s are 7 0 0. அடுத்து இங்க வரும்போது இந்த 4 வந்து 7ல கேன்சல் ஆகாதனால 0 ன்னு வச்சிரோம். அடுத்து இங்க போயும்போது 5 7s are 35, பேலன்ஸ் வந்து 5, பாயிண்ட் வச்சு 0 சேர்க்கிறோம். அப்போ 7 7s are 49, பேலன்ஸ் வந்து 1 0 அப்படின்றப்போ இங்க 1 7s are 7, பேலன்ஸ் 3, 4 7s are 28. அப்போ அடுத்து பேலன்ஸ் வந்து 2ன்றது வரும் 0. அப்போ இங்க வரும்போது 3 7s 2 7s are தான் வரும். அப்போ 1005.714. சோ இங்க சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்ததனால சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். இது வந்து CSA 1 ன்னு சொல்லி நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். தென் நெக்ஸ்ட் இதே இது இப்ப இந்த அடுத்தது இந்த இதுக்கு நம்ம சூஸ் பண்றோம். அப்ப இதுக்கு சூஸ் பண்ணும்போது ரேடியஸ் வேல்யூ நமக்கு இல்ல. அப்ப அந்த ரேடியஸ் வேல்யூவை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணனும். அப்போ R = so R = root of L squared minus H squared. so R = root of L னுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 20. அப்போ 20 squared minus 16 squared. அப்போ 20 ஸ்கொயர் பண்ணோம்னாக்க 400. so 400 minus 256. 16 ஸ்கொயர் பண்ணா 256. அப்போ 400 minus 256 சப்ட்ராக்ஷன் பண்றோம். அப்ப இங்க வந்து 3, இங்க வந்து 9, இங்க வந்து 10, 4 4 1. அப்போ R =
12 சென்டிமீட்டர். சோ இப்போ இங்க r னுடைய வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு, ஸ்லாண்ட் ஹைட்னுடைய வேல்யூவும் இருக்கு. அப்போ CSA 2 equal to pi r l square units, pi r l square units equal to 22/7 into r னுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 into l னுடைய வேல்யூ 20. சோ இப்போ இத மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்க இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 24 22/7 into 24 0. இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா 24 into 22. சோ அப்போ 48 அடுத்து 2 எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 48. அப்போ 8 12 பேலன்ஸ் 1 5. சோ அப்போ equal to 528 0/7. இப்போ இத கேன்சல் பண்ணோம்னா 1 7s are 7. இங்க 5 வந்து கேன்சல் ஆகாது, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், இதுல கொண்டு போய் 2 கூட ஜாயின் பண்ணி டிவைட் பண்றோம். அப்ப 7 7s are 49, 8 7s are 56 ன்னு போகுது. அப்போ 7 7s are 49. பேலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க 3. பேலன்ஸ் வந்து 3. அப்போ இங்க வரும்போது 38. அப்போ 5 7s are 35. பேலன்ஸ் வந்து 3. அப்போ 4 7s are 28. பேலன்ஸ் வந்து 2. பாயிண்ட் வச்சு 0. 3 7s are 21. 2 7s are 14. பேலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க 6 0 6. 8 7s are 56. பேலன்ஸ் வந்து 4 0. அப்போ 5. அப்போ the answer 754.285. சோ இப்போ இதுல இருந்து வரும்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ CSA 1 is greater than CSA 2. சோ இதுல இருந்து நம்ம வேர்டிங் வந்து ரைட் பண்ணோம். So CSA of cone rotated about CSA of cone rotated about first one PQ வச்சு ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம். PQ is greater than or larger than CSA of cone rotate about இங்க வந்து எதை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணிருக்கோம், QR. சோ QR. சோ இந்த இடத்துல நீங்க வந்து ரைட் பண்ணனும். சேம் இதே மாதிரி in triangle PQR, in triangle PQR, then rotate about. சோ இந்த இடத்துல நீங்க வந்து ரைட் பண்ணீங்க, சேம் இதே மாதிரியே rotate about QR அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் இதுல ரைட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு இத கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. That's all the students.